اور اپنی ان صلاحیتوں سے محروم ہیں جو بعض دوسرے انسانوں کو بدرجہ عتم یا کسی پہلو سے ان سے زیادہ عطا ہوتی ہیں. اور یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ تم کمزوریوں کے لیے نیچے دیکھا کرو، اپنی کمزوریوں پر نظر کرو تو نیچے کی طرف دیکھا کرو کہ اور بھی کتنے ایسے ہیں، اور خوبیوں کے لیے اوپر دیکھا کرو کہ مجھ سے بہتر فلاں فلاں شخص ہے. تو اس سے کمزوریاں مایوسی نہیں پیدا کریں گی اور خوبیوں پر تمہیں اپنی خوبیوں پر بے وجہ ناز نہیں ہوگا اور اتراؤ گے نہیں. معلوم ہوگا کہ زندگی میں تو بے شمار اوپر کی منازل ہیں، مجھے اور بھی سفر کرنے ہیں. تو ایک تو بنیادی طور پر بچوں کے دل میں یہ نقش جمانے چاہیے جو اس شکر کے فلسفے کا پس منظر ہیں. اس کے بعد دوسری باتیں اور بھی ہیں، مثلا شکر کیا کہ فلاں کی جان تو بچ گئی، اس میں یہ اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ حادثہ تو ایسا تھا کہ انسانی کمزوری کے نتیجے میں سب کچھ جا سکتا تھا، بس اگر ہم جو کھویا گیا ہے اس پر رونے لگ جائیں تو وہ تو واپس نہیں آ سکتا، اور جو بچ گیا ہے اس پر شکر نہ کریں تو اللہ کی رضا بھی ہاتھ سے گئی. اس لیے یہ مراد نہیں ہے کہ حادثہ بحیثیت مجموعی ایک قابل شکر بات ہے، بلکہ یہ پہلو قابل شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نقصان پر رونے دھونے سے بچا لیا ہے جو سب کو ہوتا ہے، مگر خدا والے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس نقصان کا صدمہ ان کو کم ہو جاتا ہے. انا للہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی تو خدائی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہر چیز چلی جائے گی، جو کچھ عطا تھی وہ اللہ ہی کی تو تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو یوں بیان کرتے ہیں کہ گھر سے تو کچھ نہ لائے، وہ پہلا کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے. اور یہ وہ مضمون ہے جس کو غالب نے اپنے رنگ میں باندھا ہوا ہے، اور حضرت مسلم موعود کو وہ شعر بہت اچھا لگا کرتا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو جان بھی جاتی تو پھر بھی شکر کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اٹھا لیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تڑپ تڑپ کر کسی بیماری کے دکھ میں جان دیتے، ایسے بد انجام کو پہنچ کے جان دیتے جو دنیا کے لیے عبرت اور اپنے لیے آئندہ کے لیے خوف کا مقام رکھتا. یہ بھی تو ممکن تھا کہ کینسر یا اسی قسم کی دوسری بیماریوں میں یا ایسی بیماریوں میں پڑ کے جان دیتے جو بھیانک شکل اختیار کر جاتی ہیں، دیکھنے والوں کو بھی اذیت پہنچاتی ہیں. تو یہ جو فلسفہ ہے اس کو محض دو ٹوک یہ کہہ کر کہ شکر کرو فلاں چیز بچ گئی، یہ درست نہیں ہے، یہ بیان درست نہیں ہے. اس سے بچہ بجائے اس کے سمجھے، وہ واقعتاً اگر عقل والا ہے تو یہی کہے گا. یہ عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ نقصان چلا گیا، گاڑی ہاتھ سے گئی، لوگ ہسپتال پہنچ گئے، اور آپ کہتے ہیں شکر کرو. مگر اگر شکر کا پس منظر پوری طرح دل پر نقش ہو چکا ہو تو پھر ہر حالت میں انسان شکر ہی کرتا ہے، اور کھوئے ہوئے پر افسوس کم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل ہو کر آئندہ کے لیے زیادہ بہتر زندگی کی ضمانت ملتی ہے. ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا جب بچہ فوت ہوا تو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جب الحمدللہ کہنے لگے تو اچانک دل میں خیال آیا، بہت ہی گہری فراست کے مالک تھے اور بہت تقویٰ کا ایک غیر معمولی مقام تھا. اس لیے نہیں رکے کہ میں خدا کا شکر نہ ادا کروں، پہلے اپنے نفس کا محاسبہ شروع کر دیا کہ میں جو منہ سے الحمد کہوں گا کیا میرا دل اس کی گواہی دے گا بھی، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں. اس سے خوف زدہ ہو کر کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئے، اور پھر جب نفس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کے باوجود بے انتہا شکر کے مقامات ہیں. پھر زور سے الحمدللہ دل سے پھوٹی ہے کہ سننے والے بھی لرز اٹھے. تو یہ تو مختلف زاویے ہیں، کس حد تک آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ان سے انسان کے جذبات میں اسی حد تک
फ़र्क पड़ता है, कभी तमव्वुज आ जाता है, कभी वो मरने लगते हैं। तो इसलिए आप बच्चे को, ज़हीन बच्चा है माशाअल्लाह, इसको प्यार के साथ समझाया करें और वसी तर दुनिया का नक्शा समझाकर उससे मुतालिक उसको बातें बताएं। अभी चंद हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह मेरी एक नई किताब जो तबा होने वाली है, आखिरी मराहिल पर है, वो होगी, उसमें भी इसका जिक्र आएगा। उसमें खुसूसियत से जो चैप्टर है ज़रतश्त के ऊपर, ज़रतश्ती मज़हब पर, उस ज़मन में मैंने इस फ़लसफ़े पर कुछ रोशनी डाली है और इस नुक्ता नज़र से कि जो दहरिया ख़ास तौर पर तनक़ीद करने वाला है, उसको या उसका दिल मुतमईन किया जाए या उसकी ज़ुबान बंद की जाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह उससे ये नतीजा पैदा हो जाएगा। तो छपेगा तो मैं इंशाअल्लाह आपके बच्चे के लिए भेज दूँगा। मुझे उसका नाम लिख दीजिए ताकि उसके नाम उसके नाम पर उसको तोहफ़ा भिजवाया जाए। कहती हैं कि ये सवाल मेरे भाई ने किया है, उनके पास मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान है जी, जिसमें यह जिक्र है कि इस्लाम में 4 बीवियों के अलावा लौंडी रखना जायज़ है जी। तो सवाल करने वालों ने उनसे ये कहा कि वेस्टर्न कल्चर जो है उसमें रहने वाले बच्चे इसके हवाले से ये पूछते हैं कि 4 बीवियों की क्या जस्टिफिकेशन है और इसके ऊपर से ये लौंडी वाला क्या हुक्म है? क्या दूसरी बीवी लाना पहली के लिए अनफेयर नहीं और इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ नहीं? ठीक है। इस सवाल पर मैंने बहुत तफसील से मुख्तलिफ मजालिस सवाल जवाब में जो यूरोप में होती रही हैं रोशनी डाली है। कुछ इसका मुस्बित तर्ज का जवाब है, कुछ मनफी तर्ज का। पूछने वालों का जो अंदाज है ताकि इस्लाम का बद असर पड़े, अमूमन इसीलिए पूछा जाता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने बाज़ दफ़ा एक इल्ज़ामी जवाब भी दिया है। पहले मैं उससे बात शुरू करता हूँ, मगर ये बात शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मौलाना मौदूदी के साथ इस मामले में मुझे हरगिज़ इत्तफ़ाक़ नहीं है कि आजकल के ज़माने में इस्लाम कुरान करीम के बयान करदा हालात इतलाक़ पा रहे हैं, यानी वो हालात इतलाक़ पा रहे हैं जिनमें लौंडी की इजाज़त है। कुरान करीम तो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है, आज़ादी का अलमबरदार है, और जहाँ भी ग़ुलामी की बात हुई है वहाँ खुसूसियत के साथ उन जंगों में ग़ुलाम बनने वालों की का हवाला है जो उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक ग़ुलाम बनाए जाते थे, हर दोनों तरफ से बनाए जाते थे। उस ज़माने में कोई ऐसा इंतज़ाम तो नहीं था कि वॉर कैंप्स हों जहाँ हज़ारहा मर्दों औरतों को इकट्ठा रखा जाए। वो ज़माना ऐसा था कि कैदी तकसीम किए जाते थे, उनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। अगर इस ख़ुसूसी सूरत हाल को पेश नज़र रख कर मुनासिब हाल हुक्म जारी न होता तो सारा मुआशरा कई किस्म की बदियों से भर जाता। और फिर ये भी याद रखें कि मुकाबिल पर दुश्मन वही करता था, और जब दुश्मन किसी के कैदियों से एक सलूक करता है तो अमूमी तौर पर वो सलूक उन लोगों के नज़दीक मुनासिब हो या नामुनासिब हो, एक जंग का कानून है जो एक जंग के अदल के साथ ताल्लुक़ रखता है। और जंगी अदल का तकाज़ा यह है कि दुश्मन अगर तुमसे कोई ज़्यादती करता है तो तुम उसी हद तक ज़्यादती कर सकते हो, लेकिन इस्लाम में ये ज़्यादती ख़ास क़वायद और पाबंदियों के ताबे है रही है। फिर भी वो दुश्मन जो उस ज़माने में दूसरे मुल्क कौमों के कैदियों पर दस्तरस रखते थे, उन पर कब्जा करते थे, वो तरह तरह के मज़ालिम उन पर करते थे और इस्लाम ने उनकी इजाज़त नहीं दी। हालांकि जंगी अदल का अगर इतलाक़ हो तो इस्लाम को भी इजाज़त थी कि वैसे ही बहीमाना कार्रवाइयाँ उस हद तक उनसे करें जिस हद तक वो अपने हमारे मुसलमान कैदियों पर किया करते थे। मसलन जंग के दौरान मुसला करना, चेहरा बिगाड़ना और कई किस्म की बद हरकतें थीं, क़तन इस्लाम ने उनकी इजाज़त नहीं दी। ग़ुलामों के मुतल्लिक ये ताकीद फरमाई कि तुम्हारे पास ठहर हैं मगर बंदे खुदा के हैं और तुम अमीन हो, तुम इनके बारे में जवाबदेह होगे। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि जो खुद पहनो वैसा ही इनको पहनाओ, जो खुद खाते हो वैसा ही इनको खिलाओ,
اور اگر تم نے ان پہ زیادتی کی تو تم خدا کے حضور پکڑے جاؤ گے.